पंजाब की GST कलैक्शन बीते साल के मुकाबले बेशक इस साल चंगी हुई है, पर पंजाब के मुकाबले हिमाचल, चंडीगढ़ ते हरियाणा के GST कलैक्शन दे विच वाधा दर्ज होया। ते माहिरां दे इस बारे की कहना है, साडी इस खास रिपोर्ट राहीं जाणांगे। केंद्र सरकार वालों बीते दिन GST कलैक्शन रेवेन्यू की एक रिपोर्ट सांझी की गई, जिस विच कई सूबियां दे आंकड़े पेश किए गए। इन आंकड़ियां मुताबिक GST कलैक्शन के मामले च हरियाणा, चंडीगढ़ ते हिमाचल प्रदेश दे मुकाबले पंजाब काफी पिछे है। इस रिपोर्ट विच 2022 दे जुलाई महीने दे GST कलैक्शन दी 2023 दे जुलाई महीने दी कलैक्शन नाल तुलना की गई, जिदे पंजाब च जुलाई दे महीने दी कलैक्शन च 2022 नालों 15% दा वाधा होया, उते हरियाणा च 17% दा वाधा देखने नूं मिलिया। हालांकि GST कलैक्शन च दोवें सूबियां दे आंकड़ियां च जमीन आसमान दा फासला है। दस दईए कि पंजाब च जुलाई 2022 च GST मालिया 1733 करोड़ रुपए सी। जुलाई 2023 महीने च यह मालिया 2000 करोड़ रुपए होया। दूजे पासे हरियाणा च जुलाई 2022 च GST 6791 करोड़ रुपए सी। जुलाई 2023 च यह 7953 करोड़ रुपए रह गया। आंकड़ियां ते देखा जावे तां दोवें सूबियां च जमीन आसमान दा फर्क है। दोवें सूबियां दी आबादी च बहुत निक्का जिहा फासला है। जेकर गल चंडीगढ़ दी कीती जावे तां इत्थे GST मालिया 176 करोड़ रुपए सी। जुलाई 2023 च यह 217 करोड़ रुपए होया। हिमाचल च जुलाई 2022 विच GST मालिया 746 करोड़ रुपए। जुलाई 2023 च यह 917 करोड़ रुपए होया। उधर माहिरा दी मनीए तां इस पिछे कई कारण हो सकते हैं कि पंजाब हरियाणा नालों इन्हां पिछे क्यों है। माहिरा मुताबक सरकार नूं इह जिहा कदम चुकण दी लोड़ है जिस नाल टैक्स चोरी नूं रोकिया जा सके। इस दे नाल ही वड्डी कंपनियां नूं पंजाब च निवेश दा सद्दा देना चाहिदा है, जिस नाल छोटी सनत लग सके ते पंजाब दे रेवेन्यू च वाधा हो सके। आर्थिक माहर हरजीत सिंह मुताबक हरियाणा नालों घट GST होण दा एक कारण गुड़गांव च लगी इंडस्ट्री भी है। लोड़ है पंजाब च भी इसे तरीके दे नाल सनत नूं वधावा दिता जावे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ CA ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਦੇਖੋ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ GST ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 3-4 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ GST ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ GST ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੜਗਾਂਵ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ कि पूरे हरियाणे का 40% GST वो कल्ले गुड़गांव तो आता है। जबकि पंजाब दे विच मंदभागी गल है भी पिछले कुछ सालों तो असी उस उच्चे पद्धर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डिवेलप कर सके कि असें मल्टीनेशनल कंपनियां बाहरों इंडस्ट्री नूं पंजाब विच लियाईए, क्योंकि इंडस्ट्री आएगी, कंजप्शन वधेगी, रोजगार वधेगा। और ये कंजप्शन बेस टैक्स है। जो इतने इनपुट आएगा, माल आएगा, तो सारी GST जी जो स्टेट का शेयर स्टेट को रहेगा। दूजी गल जी मैं GST के देखो, पंजाब एक एग्रीकल्चर स्टेट है और मंदभागी गल है कि असी एग्रीकल्चर तो जी डाइवर्सीफाई इंडस्ट्री है उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सके। साडे पंजाब का GDP का 25% एग्रीकल्चर तो आता है और हरियाणे का 14% जोड़ा वो एग्रीकल्चर तो आता है। इस करके हरियाणे दे विच पूरी इकनॉमी जिहड़ी है कोई एग्रीकल्चर के उत्ते बेस्ड नहीं हैगी। उन्होंने बहुत डाइवर्सिफाई कर लिया। उत्थे वड्डी वड्डी जिहड़ी गुड़गांव ते फरीदाबाद विच वड्डे वड्डे कॉरपोरेट वड्डे वड्डे इंडस्ट्री लिया के। हरजीत, तुसीं गुड़गांव की गल करदे हो भी गुड़गांव च इंडस्ट्री हैगी, इंडस्ट्री तो पंजाब च भी हैगी है? नहीं, देखो दो चीज़ां ने। गुड़गांव में खाली इंडस्ट्री भी हैगी है और दूजा कारण है उत्थे बड़े वड्डे मल्टीनेशनल कंपनीज के कॉरपोरेट ऑफिस ने। उन्हों की बिलिंग, उन्हों का इनपुट सारा गुड़गांव में उस इनपुट का बेनीफिट मिलता है।
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਤੇ ਮਿਡਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਗਰ ਐਗਰੋ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੇਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੇਨ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਧੇ, ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖੀ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਏ। ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੋ ਪੱਖੀ ਐਫਰਟ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੇਨ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੌਪ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੜਗਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਗੁੜਗਾਮ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਫਿਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲੌਰ ਤਾਂ ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਫਿਸ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਜਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਜਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਫਲੋ ਆਏਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ GST ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਈ ਟਰੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਰੱਕ ਫੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 60 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ GST ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? मनोज जी, ये इशू आप बार बार डिस्कस करते रहे हैं। मैं पिछले 1 साल तो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहा कि कोई तो रीज़न है कि पंजाब के अंदर जो GST कलैक्शन है वो हरियाणे नालों 1/4 क्यों है। हुण भी जो जुलाई 2023 का डाटा आया है वो आप देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर 7,953 करोड़ की कलैक्शन है तो पंजाब च मात्र 2,000 करोड़ की कलैक्शन, यानी कि 1/4 कलैक्शन है। यानी कि पिछले जो तो GST आया है पंजाब और हरियाणा का एक गैप लगातार बनया हुआ है। इस ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ GST ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁड्स हैं या वो सर्विसेज हैं, यानी कि अगर ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੀਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ GST ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ GST ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। इसी तरह सर्विसेज अंदर अगर आप गल करते हैं, टैलीफोन की सर्विसेज है, इंश्योरेंस की सर्विसेज है, कोई टैक्नीकल सर्विसेज है, इंजीनियर की सर्विसेज है, कॉस्ट अकाउंटेंट की सर्विसेज है, वो उत्ते भी GST लगता है। तो जोड़े जिन्ने भी प्रोफैशनल हैं जो पंजाब के अंदर कोई सर्विस देंगे हैं तो वो GST लगा के वह रेवन्यू गवर्नमेंट में जाता है। इसी तरह दी गुड्स और सर्विसेज हरियाणा भी बिकती हैं। तो नाल मैं तुहानूं भी दसना चाहांगा कि पंजाब की जिहड़ी पॉपूलेशन है वो 3 करोड़ के आस पास है। सेम पॉपूलेशन 3 करोड़ की जिहड़ी है हरियाणा की है। दोनों स्टेट इकट्ठे बने सी 1966 के अंदर। दोनों की पॉपूलेशन का पैटर्न, पॉपूलेशन की जनसंख्या की और लोगों की जिहड़ी खाण दी हैबिट्स हैं वो भी आलमोस्ट बराबर दी हैं। फिर ऐसा की रीज़न है कि GST कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, हरियाणा च 8,000 करोड़ की कलैक्शन, पंजाब च 2,000 करोड़ की कलैक्शन। इसका मतलब समझने की गल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो मेरा अपना मानना है कि किसी न किसी वजह नाल पंजाब के अंदर जिहड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस की वो कागज़ां ते नहीं आ रही, जबकि हरियाणा ने किसी ना किसी तरीके नाल इस चीज़ को बड़ा अच्छा मैनेज किया है कि हरियाणा के अंदर जो बिजनेसमैन है या बिजनेस जो हो रहा है हरियाणा वो ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, जबकि पंजाब च वो चीज़ ऑन रिकॉर्ड नहीं हो रही, जिसकी वजह नाल जी कंजम्पशन है वो सरकारी खाते च नहीं आ रही। जो कंजम्पशन आप किसी तरीके नाल सरकारी खाते च ले आईए तो डेफिनेटली जो पंजाब का रेवन्यू इन्ना नीचे जा रहा है ऊपर आएगा। मैनू याद है कुछ महीने पहलां दी कि अपने फाइनांस मिनिस्टर चीमा साहब शंभू बैरीयर पर खड़े सी खुद, तो उन्होंने काफ़ी सारी गड्डियाँ खुद चैक कीतियां तो एक दिन के अंदर उन्होंने 66 ਲੱਖ
ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਥ ਵਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ GST ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੌਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, MNCs ਹੈ ਉੱਥੇ, IT ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ GST ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਾਂ ਅਗਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ 1 ਲੱਖ ਕਾਰ ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 90,000 ਕਾਰ ਤਾਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10,000 ਕਾਰ ਵਿਕੂਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ GST ਹੈ ਉਹ 10,000 ਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, 1 ਲੱਖ ਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। GST ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਟ ਔਰ ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਈਸ ਔਰ ਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ 90% 95% ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5% ਜਿੰਨੀ ਵੀਟ ਦੀ ਔਰ ਪੈਡੀ ਦੀ ਖਪਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਨਾ ਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੱਬ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ IT ਕੰਮ ਵੱਧ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ GST ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਧੇ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਆਲਮੋਸਟ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਰੀਜਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਮਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ PTL ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਐਂਸਿਲਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਪਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ GST ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੈਲ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ IT ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜੇ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਭੱਜੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਆਉਣਗੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ IT ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ IT ਸਿਟੀ ਲੱਗ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਆ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਖਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ
ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ 500 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ IT ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਲਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 200 ਬੰਦੇ ਨੂੰ 500 ਗਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, 150 ਤੋਂ 200 ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 500 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹੀ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 5-6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 10,000 'ਚ ਮਾਤਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਗਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯੂਨਿਟ ਲਾਏਗਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਹੋ ਸਕਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 2003 ਤੋਂ ਬੋਤਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਸੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਭੱਜੇ ਆਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ GST ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਟੀ ਹੱਬ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ GST ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ GST ਮਾਲੀਆ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 23% ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ 15% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਆંકੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ IT ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਰ IT ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਸ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏਗੀ ਜਾਂ IT ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ GST ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ GST ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ IT ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ IT ਹੱਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਜੀ ਮੀਡੀਆ, ਮੋਹਾਲੀ।